ओम शांति। सृष्टि रचयिता परमात्मा शिव पितांकर आदिरत्न मानंकु ईश्वरीय शुभाभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात। कहा जाए ब्राह्मण हेउछन्ति वर्णश्रेष्ठ, एपरिकी देवतांको ठारु मध्य उच्च बोली ब्राह्मण को कहा जाए। जो कारणरू आज पर्यंत ब्राह्मण मानंकु समाज रे श्रेष्ठ बोली कहा जाउछि। कौनसी शुभ कार्य आरंभ करिवा पूर्वरु ब्राह्मण को डाकरा ही थाए। नीति नियम प्रथा परंपरा विषय रे ब्राह्मण जहा मत दियंती ताहाकु शास्त्र मत बा वेदर मत मने करी दुनिया मानि चलीछि। जोंथिपाई धीरे धीरे ब्राह्मण तांकर महानता को भूली केवल औपचारिकता पालन करि चलिछन्ति एवं निजको सुहाइबा भली नीति नियम मान तैयारी करि चलिछन्ति। खाद्य पानीय मन वचन कर्म इत्यादि रे साधारणता देखा जाइछे। शास्त्र आदिर अर्थ को मध्य अनर्थ करी बुझेई चलिछन्ति। उदाहरण स्वरूप भागवत रे उल्लेख अछि कि आहारे भल मंद नाही, जे स्थाने जेवंते मिलई। जेहेतु एई तमोप्रधान सृष्टि रे समस्तंकर बुद्धि तमगुणी होई जाइछे, तेणु यार अर्थ को अनर्थ करुछन्ति। खाद्य लालसा मनरे रखी यार सुंदर अर्थ हेउछि कि आहारे भल मंद नाही, अर्थात जहा खाद्य उपयोगी सात्विक ताहा ग्रहण करिवा उचित। केउठी साग भात तो केउठी सुस्वादु भोजनर संभार जेउठी जेपरि मिलुछि, किंतु एहार अर्थ को अनर्थ करी सेमाने एहाकु एपरि भावरे कहुछन्ति कि आहारे भल मंद नाही, जे स्थाने जेमंते मिलई। अर्थात जेउठी जहा मिलुछि खाओ, किछि असुविधा नाही। ताहा सात्विक हेउ बा तामसिक हेइथाउ। एहा तो दृष्टांत मात्र। एही भली अनेक उदाहरण मिलिबो। केवल निजको ब्राह्मण कुलर कहीदेले चलिबो नाही, ताहार वास्तविक अर्थ को बुझिबा दरकार। शास्त्र रे लिखि दिया जाइछि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वास्तव रे ब्रह्म को जानिले कोन हेबो? ब्राह्मण जेहेतु ब्रह्मांकर संतान बा कुलर, तेणु ब्रह्मांकर आचरण को निज जीवन रे जे धारण करे बा पालन करे, वास्तव रे से ही हेउछन्ति ब्राह्मण। जेउ मानंकु ईश्वरंकर प्रत्यक्ष संतान मध्य कहा जाई थाए, कारण एही भली सच्चा ब्राह्मण ही संपूर्णता को प्राप्त करी दैवी पद को प्राप्त करिथांती। तेणु एही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात कली युगर शेष एवं सत्य युगर प्रारंभ, एही समय रे परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मांक माध्यम रे एही भली ब्राह्मण संतान मानंकु रचना करिथांती, जहांकु ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बोली कहा जाए। जहा गुरु ग्रंथ साहेब रे मध्य वर्णित अछि कि मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार। अर्थात मनीष मध्य देवता ही थाए एवं देवता मध्य मनीष होई थांती। आत्मा एक, किंतु स्थान काल एवं पात्र जहा बदली थाए। युग अनुसारे सत्यरु आरंभ करी कली पर्यंत आत्मा जन्म नहीं नहीं सही अनुसारे युग अनुसारे
ତାହାର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବା ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତପ୍ରଧାନ, ଦୈବୀଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ସର୍ବଗୁଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସେହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଯାହା ବି କୁହାଯାଏ ନର ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନର ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥାଏ ସେ ହିଁ ନାରାୟଣ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କିଏ କରେଇ ପାରିବ? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା କୌଣସି ଦେହଧାରୀ କରେଇ ତ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଡାକ୍ତର ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଥା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେହି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟା ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ସତପ୍ରଧାନ, ଦୈବୀଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟରେ ହିଁ ବିଜୟ ରହିଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରଚନା। କାରଣ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ନୂଆ ଜନ୍ମ ବା ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରଚନା। ତୁମର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା। ତୁମ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରୁଥାଉ। ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବା ଦରକାର। ସଦ୍ଗୁରୁ ପିତାଙ୍କର ବଦନାମ କଲା ଭଳି କୌଣସି ଚଳଣି ନ ହେଉ। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା, କାନ୍ଦିବା, ଓଲଟା ସିଧା ବା ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାରେ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ବା ପରିବାର ଅଟେ। ମିଠା ବାବା ଏବଂ ମିଠା ସୁଖଧାମକୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମାୟାପୁରୀକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଥକ ହୋଇ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ଶବ୍ଦର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ନିରାକାର ଏବଂ ଆକାରକୁ ସାକାରରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବରଦାନୀ ମୂରତ ହୁଅ। ସେହି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ବଳ ଆଉ ଏକ ଭରସା। ଏହା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ବରଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିରାକାର ଶିବ ପିତା, ଆକାରୀ ବା ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସାକାରରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାରା ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମହାବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ
ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।